वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अज का टॉपिक है मन्ने की पौड़ी का जादू। ये साखी है जी जीवनी भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी जिन्हों तो खंड कीर्तनी जथा चलिया, उन्हों की पुस्तक जेल चिट्ठियां भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी। ये वो दसदे कि जदों उन्होंने अमृत छक लिया सी, उन्हों का अटुट विश्वास हो गया सी कि जो गुरबाणी च कहा गया वो सत्य है। तो कहते कि जो सर्ब रोग का औखद नाम उन्हें पढ़िया तो उन्होंने विश्वास सीगा कि किसी भी तरह के शरीरक या मानसिक रोग जोड़े गुरबाणी दूर कर सकती है। उन्होंने पिता जी गुरसिख सन, पर वो कहते कि गुरबाणी दे नाल सिर्फ मन के रोग ठीक हो सकते, शरीरक रोग नहीं। पर भाई साहब का विचार दूजा सीगा और उन्हों की आपस च कई बार इस गल नूं लैके बहस भी हो जाती सी। वो साखी लिखते कहते उन्होंने पिता जी एक बार बहुत बीमार हो गए, उन्होंने लुधियाने दाखिल कराना पै गया। भाई रणधीर सिंह उन्होंने पिंड नारंगवाल है जिहड़ा 20-22 किलोमीटर है लुधियाने तो। कहते पिता जी नूं लुधियाने दाखिल कराना पै गया, काफ़ी ज़्यादा बीमार सन। जिहड़ा उत्थे जावे उन्हां दी देखभाल करन वास्ते वो भी उत्थों बीमार हो जाए। उस टाइम ते मलेरिया वगैरह की बीमारी बहुत फैली हुई सी। कहते जिन्ने जाने गए सारे वापस आ जाते सीगे बीमार हो के, ते वो आप अपने पिता की सेवा करते रहे। करद्या कराउंदियां वो कहते सानू बहुत काम पैंदा सी, क्योंकि पिता जी का जिहड़ा दसन वास्ते कि पिता जी की हालात की है, जिहड़ा सिविल सर्जन सीगा उहदा नाम लिखिया फतेह चंद, उन्हें उहदी कोठी शहर च सीगी और उन्हें कहा सीगा कि हर 3 घंटे बाद मैनू जिहड़ी रिपोर्ट दित्ती जावे इन्हां दे हालात दी। छोटे डॉक्टर हॉस्पिटल च हुंदे सन पर मेन सर्जन नूं रिपोर्ट उन्हां नूं आप देण जाना पैंदा सी। होर प्रशादे पानी वास्ते बहुत काम करने पैंदे सन। साखी लंबी है इस करके मैं कुछ मेन अंशे दे विचों आप जी दे नाल सांझ पाउंदा। कहते जदों मैनू भी आखिर एक दिन आके बुखार ने घेर लिया तो 2-3 दिन तो मैं परवाह नहीं की, क्योंकि शरीर जवान हुंदा नहीं परवाह करता। पर अखीर दी बाकी एक दिन मेरा शरीर जिहड़ा सी ओह नहीं चल सकिया, तो मैं भी समझ लो कि मंजे ते पै गया। कहते उस तो एक दिन पहला डॉक्टर जिहड़े सीगे वड्डे उन्हां ने आण के गल कह दित्ती सीगी कि तुहाडे पिता जी सिर्फ 24 घंटे होर कड्ढणगे और उस तो बाद च ये शरीर छड्ड जाणगे। और कहते जदों मैं मंजे दे उत्ते पै गया तो जिहड़ा उत्थों दा छोटा डॉक्टर सीगा उन्हें मैनू कहा कि आ लै 2 पुड़ियां ते दवाई खा लै ठीक हो जा। मैं खाण तो इनकार कर दिता कि मैं दवाई नहीं खानी। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇਥੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਉੱਥੇ 2 ਪੁੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। वो कहता भी मैं आवांगा 1 घंटे बाद, जे तो तू दवाई खा लई तो ठीक है, जे नहीं तो तेनू सने तेरे मरनहारे बाप दे हस्पतालों धक्के मार के ते घड़ीस के बाहर कढ़ दिता जाएगा। कहते मेरे मन ते इस गल का कोई असर नहीं होया। कहते वो चले गए। मैं अपने पिता जी वाल वेख्या कि उन्हां दी नब्ज टुट रही सीगी, उन्हां दीयां लत्तां बाहां ठंडियां पै रहीआं सन, नक दी कुंबली मुड़ चुकी है ते घोरड़ू तां 1-2 दिन पहलां तो वज रिहा है। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਕੈਥੇਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਉਤਰਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਾਈਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤਾਰ ਕਰ ਦੇਈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਸੀਗਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ। मैं लम्मे पे ही अरदास करके मन दे विच ही जपजी साहब की बाणी पढ़नी शुरू कर दी। और कहते बाणी जी मैं मन ही मन च पढ़ रहा सी। जेडे अभ्यास करने वाले सिंह जानते हैं, इनू कहते हैं कि अपने मन ही मन जिहड़ा सुरती द्वारा बाणी पढ़नी। मैं 5 जपजी साहब दे जेडे सीगे भोग पा लए, मैं बाणी पढ़ता जा रहा सी, कंबल लैके पिया होया सीगा। इन्ना चिर नूं होया कि
ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਮੰਨੇ ਕੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਜੁੜੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੱਟ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਬਜ ਦੇਖੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਵਾਸ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੇ, बेटा कोई शख्स मेरे कानों में कितनी देर से मन्ने की पौड़ी पढ़ रहा है और मुझको बहुत सुरूर आनंद आ रहा है। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੂਜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਜਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤੀ ਜੇ 5 ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰਜਨ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਥਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਆ ਜਾਦੂ ਹੁਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ हमको मन्ने की पौड़ी के ध्यान में मत उचाट करो, हमारे कानों में मन्ने की पौड़ी गूंज रही है। तो पिता जी कहण कि मैनू डिस्टर्ब ना करो कोई भी, मेरे अंदर वो मन्ने की पौड़ी चल रही आ। कहते डॉक्टर उस वेले आप भज्जा गया सिविल सर्जन नू सदन, हैरानी की गल, और उन्होंने सद के लिया कि देखो की होया। तो कहते मेरे मूँहों यही निकलिया कि सर्ब रोग का औखद नाम, यही बस जादू है, यही करिश्मा है। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜੀਆਂ, ਤੇ 106 ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਖਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਸ 'ਚ ਸੋਚਣ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 9 ਬਰਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰਗਨਸ ਛੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਲਕੀਰ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਆਓ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਕੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1931 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਧਾਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਕਮਾਈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕੀਏ।
ਪੇਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।